Televizorda görürsündür koy. Hiç ne geçiyorsun? Var ayıp kendini var. Mustafa ayıp tamam. Bak her misin son? Sonra seni kesin. Ya doğum kutura bakan olmaz. Bir de tüfek almayız. Kulak. Ben sonra Allah'ta keledi 11 jarımda bu kulturada sojuzlar da etmez. Oy Allah kızıkta kaçırtılmış. Sojuzlar var etsin ben. Bu kultura халық сыймаған. Сыймайды ғой халық. Kultura сыймайды. Сыймайды? Әкім үйге шыққанда сөйлемейді, айтпайсың дейді. Бәрін сұрай қойсын, айтатын айт. Соны сұрап тұр ғой. Ben bile bağlı götüm tuttum bu yok. Dozak, doz mudur? Прямой эфирде тұрмыз. Sen seviyorsun beni hayırlı. Жоқ, түсіндір. Прямой эфир енді. Не жағдайды? Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қаласы. Кешегі коронавирусқа байланысты жағдай. Әкімнің шығуын талап етуді. Bir saatin bir kal. Арқам өмір ғой. Не жағдайды? Ұйықтай тұрды. Қалай жағдай? Дұрыстап. Прямойда тұрмын мен. Дон күлтіраға халық сыймайды. Malgı var bir ayda bir Бір-екі кісі бар деп сол басқа айдап қойды. Жалғыз сөз келе салмайды. Жоқ, сен. Varma var, yerini Çakırıp durumuz koy. Kelmeyin de öşürü girmeyeyim. Halkın albaşım görüşür. Halktan bölüm işlerim bu. Kanday Ahmet.
Tamam. Osunda geçme Osunda. Basta varamız, basta. Dur, dur. Kayda var mı? Varmayın sıkaydı. Otururdan çarşafa çok kısmetli. Çarşadık koy. Çıksanız kalıp düşün bugün kırışım. 10 minut tuttuk yine bir de kırışım çıkın çiğirdi bak. Kesmiştik yoksun hastamına esmasını parma. Parmayınızdan kusura bak. Evet, kıymetli azamatlar. Derimiz cimabın çıkarsı dönmüşsünümüz koy, medeniyetimiz koy. Hazır menajerden mikrofonda ama birini estimeysindir. Çuğla alsınlar. Bırak şu. Bırak mal emezsin oturakım. Hey, 28 mal bulduk koy. Var medeniyette de oturup aksakadınız var. Darımız var. Kırksın tındam. Var oturak adımız var. Tınday. Hazır mı girdin esmesini estimeysindir. Vermiş yiyeceğim. Konduksan medeniyetiyle var. Gel mikrofon verin. Hakimler çıksın orada gösterge. Kalkında çıksın. Ya var kazın. Önderdeskin çeşme kazın. Oğuzluk hakkında prokuror ver kecatı koy. Komputura var kuşlar söylesin çıktı. İyi sen de ki andak yapsa açarsın. Millet burada yaram vermiyor. 11 yarımda sözümüzü kim almasın. Ya Oğuzluk hakkında açıktı. Saat 11 anca kadar güzel bandırlar sonra kadar. Ne göstereceğim defter. Ne geleyim o? Kalkında geçme olursak mı? Kalacak var mı kısacak? Adamcak körür mü? Televizyona ısıtır. Halık hakim gömese hakim kalkka var. Kalkka geçsin hakim. Kim ölmektim abi? Hakim kalkka geçsin. Yunus bu. Gümrükte varmış. Otobüs var. Ağzatın var. Gümrükte galiba var. Nasıl maaşında? Dalada turamız koy, dalaga siyamız koy. Dalaga siyamız koy. Dalaga siyamız koy, kanca kalk siyam. Bunda yeni ucuz sevmez. Bunda carsız. Bu kul kalk, yedi cinalıp yattı. Tıkol, havula buradan geldi, cinalıp yattı. Simay dişi. Simay maaşını kirek degende simay bolgana gen ben aytım. Hey. Kalktılar minasına komputura sonda barak. Kalktı tondurma sonuçta söyleşi etkisi. Simay daga simay diyeyim. 400 euro adam siyat, 500 siyat. 500 adam. Bu kul kalk yine var. Bu kul kalk. Oğlum Gelsin 400 Simay adam. daga simay. 400 adam. Niye Türkçe söylüyorsun gün çurağa? Oldu adam balası o kim çıktı dalaga? Tombay. Bakta uşak mı diyorsun kim Türkçe söylüyorsun? Kalktın aldına geçsin hakim. Ha cancaklar. Kişinin bir sırtta kalkıcı alın sizlere. Tombay durumda hiç kayısı. Türkçe söylesin. Sonra ağa vakt sormandır onu bir sonra onu iki bir rahmet edin. Hiç kim taramaydı bunda. Ол жағынан халық хабардар, халық білет, қолдаушылар бар.
Ne oldu sen? Mana şegir жатырмыз. Ha, toңғы кісілер күтіп отырмыз, әйел адамдар күтіп отырмыз тоңғына. Граница забыл, граница. Коронавирусқа қарсы. Mikrofon berіңіздер, mikrofon. Әкеліңіздер микрофон. Жаңа жоқ деген, әкеліңіздер. Mikrofon әкелді. Дом культурада ғана бар ма? Өзі мәдениетсіз дей ме? Халықты Niye мәдениетсіз дейші? Мәдениетсізсіңдер де. Чума болдырсın. Шекара жабылмаса. Болар болғаннан кейін неге жаптыңыздар? Ана жол жабу керек еді. Чумамай бір адам сөйледі. Kızlar, tınıştı kızlar. Анадан сөйлеңіз ана. Ана баспалдақта тұрып сөйлеңізші микрофонмен. Жаңа жоқ деген. Aynur, duruz. Tuskanda. Ана жерде тұрып микрофонмен сөйлеңіз, осы жерде тұрамыз. Осы орындарында тұра берсе. Осы жерде тұрыңдар, әй халықтар. Осылай тұрыңдар, ана кісілер жоғарыда шықсын. Жоғары шықсын да микрофонмен сөйлесін ана кісі. Mikrofonum yok. Tuskandar. Tınıştalыңдар енді. Iya, не істейміз енді? Болды. Туысқандар жағдай бұлай. Не үлкен сұрақ болды. Естіп тұрсыз ғой мен. Шекара бүгінгі күні жабылды. Шет мемлекеттің бір кісі шекарадан келмейді. Gelgen adam kessin. Неше өмір келмеді дейсің? Gelgen adam kessin. Halktan komissiya tursun çekerağa. Екінші рет. Bir шет мемлекеттің кісісі, азаматы шекарадан осы жаққа келмейді. Келгендер қайтсын. Gelgen adam da çıksın. Gelgen adam da çıksın. Çıksın бүгінден бастап. Неге ертеден шаппады? Ay azamat çıksın. Екінші ақпарат. Қалжу менің қатты, бірақ та сіздер енді тыңдаңыздар. Тыңда кішкентай. Қазір жағдай бұлай. Bir мәселеге жауап бердім ба? Verdiniz verdiniz. Тыныштық. Айналайын. Сөзде тұрып, сөзсіз тұрам мен. Болды. Ол бірінші мәселе. Келістік қой. Туысқандар, келістік. Екінші мәселе. Екінші мәселе мына. Осы жерде 42 Қытайдың азаматтары бар. Қазір біз олар сол жақтан шықпайды. Оларға арнайы дәрігер бар. Содан кейін біз қазір мен сырт министрмен сөйлесіп, үкіметпен сөйлесіп, ойланамыз, не істейміз олармен. Шығару керек. Yol gerek yok bizge. Заңыздар. Бізге
Bizge jol gerek yok, densolukka bola şeye gerek. Дұрыс. Тыныштық керек. Ол кісілермен дағы кездесіп, бір де шешімді аламыз. Әлі олардың ішінде бір ауру кісі жоқ. Гарантия бере алмайды ғой, ауыл бар. Гарантия бере алмайды ғой. Мен гарантия беремін. Жоқ, ода да шықсын таза болды. Жоқ, шық. Şimdi bırak şimdi. Сенімді болу үшін. Yüzük oldu edeyim. Екі кісі. Оның қазір мен сол жаққа бір кісіні жібердім. Анықтау жұмысын қазір өткіземіз. Бірақ оның 3 кісі 2 жұма бұрын кірген. Қалған 15 күні. 15 күні алдында кірген әне. қазір мен Шықсын, кессін. 15 күннен бері кірген адам шықсын. Қазақ, Қытайлар кессін. сол жерден шықпайды. Ол екінші мәселе. Бірінші мәселе денсаулықты сақтау ғой. Келістік қой. Енді үшінші мәселе туысқандар. Шекара шет мемлекеттік азаматқа жабық. Бірақ та ана жақта 5 Зайсанның жігіттері бар. Оны біз қазір келгенде шекарадан жібереміз. Содан кейін 5 кісі менде есімі бар, аты бар. Оның 3 кісі, 3 жүргізуші осы Зайсаннан. Содан кейін бір кісі бір кісі семейде, 2 кісі бір аудан. Жұмыспен барды ғой. Біздің жерлестеріміз. Олар әлі. Бір-бірге сұрақ қойыңдар, жасықпай. Тыңдаңдар аяғына дейін. Жоқ, аяғына дейін тыңдайық. Олар әлі. Келген жоқ. Мүмкін ермейді. Бүрсі күні келеді. Оларды да кіргізбейміз, бері қарай қалсын. Кетіп, ақша болды. Жоқ, қалсын олар еріккен адамдар. Ол кірген күннің өзінде карантин болып бір жерді белгілеу керек, сода жазсын. Кіргізбеу керек. Ой, жаңа 40 адам шықсын өзі. Карантин болып жазсын. Келген адамды карантин қылу керек те, ана Қытайды шығару керек. 40 адам шығу керек. 43 адам осы Зайсан көлемінен Қытайға шықпай, мына халық немене. Buradan baştan çıkarak 43 adamdı. Oldu. Аға, мынаның ішінде айтатын кісілер өз пікірін айтуға рұқсат беріңіз. Халық арасынан. Кім сөйлейді, айтсын жаңа бір жеті күнін келгенді қайтарсын. Біз қазір сол жаққа барамыз. Орындық не керек ол? Kalangı koyar. Kalangı koyar. Oturun gerek qağam sizde. Mikrofon қайда? Түсірім демеймін, мысалы солай айттыңыз ғой, Mikrofon. сіздің мақсатыңызда біреу аға, менікі де біреу, дұрыс па? Енді бұл емес. Келсін жартқа отыру керек, келсін бізге қол хат берсін. Бізге құр сөздің керек жоқ. Бізге қол хат керек, келсін жарт керек. Халықтан комиссия құрылу керек. Oylarında cinakta petitratında kazanlar söyle bozma. Айту керек болса айтатын мәселе көп, айтамыз. Ya albatı bıksımay жаңа 40 adam çıkararak boldu sanırım. İyi. Одан кейін бізге İyi, boldu koy sonra. Замыр істерсіз кірмейді. Ертең күн халық қайтадан 40 adam çıkmay толку жоқ çıkan. Üstünde kele veredi. Келе береді, жол басталып жатыр ғой. Келе береді, шығар. Бірақ шығар. Жол салмаған адамдар көңіл жаққа жаман жолмен.
Biz bir aydan beri kelgen adamlarni tangmasına qarab chiqarib kerak. Жабық дейді 15 күн бұрын өтіп кеткен. Bir aydan beri qarab kelgen adam Жатқан жоқ, именно жатпады ғой соны. Шығарды ғой соны босатып қойды. chiqsin deb tamojilar ochdi. Ақша түсіп тұр ол неге жабады? Қойылып жатыр. Қытай 2 апта бұрын өтіп кеткен бері қарай. Өтіп кеткенде Халық алданып қалды ғой. Ана жақтың азаматын бере кетіп, мына жақтың ана жақта біздің азамат Тынышталайық. Қалай енді? Естисіз ме мені? Тамаша. Былай келістік. Бірінші сұрақ болды. Шекара. Шекара бүгін шет мемлекеттік азаматтарға жабылды. Келістік қой. Осы үлкен мәселе болды. Осы мәселе шешілді. Ол біріншіден. Менің сөзім бар. Айттым, бітті, тапсырма бердік, жабылды. Тыңдаңыздар енді. Болды енді. Кейбір кезде өте көп сөзбен шығамыз. Негізіндегі жағдай бұлай. Шекара жабылды. Тек қана шет мемлекеттің азаматтарына. Ал енді қазіргі таңда сол жақта жүрген 5 біздің азаматымыз бар. Тізімді әкеш. Қайда? Жоқ, тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Міне. Сосын айтасыңдар. Қазір айтып берейін. Жерлестер, міне, қазіргі кезде осы Қытай жақта біздің 6 жерлестеріміз, оның барынша Виктор, ол қазір Семейде тұрады, Қытайда. Содан кейін Қунафин Мұрат, жаңа Женек Семей Зайсанның тұрғыны, Закенов 46 үйінде тұрады. Таки Қайрат 1977 жылғы осы ауданда, осы ауылда, осы қалада Зайсан желтоқсан 40-та тұрады. Телефоны да бар. Жүргізуші. Серменов Айдын 1983 жылғы осы жерде Шалқарауында тұрады, Балғабай көшесінде. Содан кейін Жұртбаев Талғабек, Зайсан Жемени көшесінде тұрады, 58 жылғы. Осы жігіттерді шекараға келгенде біз қарсы аламыз, содан кейін арнайы жерге апарамыз. Арнайы жер қай жерде? Мен жаңа сол жерде болдым. Бұрынғы қазіргі таңдағы инфекционный бөлім, онда барлық жағдай бар. Сонда осы 5-6 кісіні қарап, қазіргі кезде олар ауырған жоқ, сөзсіз 14 күн карантиннен өтеді, содан кейін біздің арамызға келеді. Келістік пе? Өте дұрыс. Енді жоқ, 14 күн. Енді туысқандар, өзіміздің азаматтарымыз ғой. Өзіміздің, тоқтаңыздар енді, мен сөзді айтайын. Өзіміз қазақтарымыз ғой. Соншама неге біз қатты боламыз? Ол біздің туысқанымыз ғой. Елге келе жатыр. Қазақ еліне келе жатыр. Оны жібермесек ұят болады ғой. Қазақстандықтарды кім қабылдайтын жер? Қазақтың жері осы ғой. Сол себептен осы 5 күні сөзсіз біз қабылдаймыз. Сөзсіз мына инфекционный бөлімге апарамыз. Сау болса 14 күннен кейін шығарамыз. Ауырса емдейміз. Бітті мәселе. Енді екінші мәселе, үшінші ақырғы мәселе. Туысқандар, тек қана тыныштаңыздар. Мен енді микрофонмен сөйлесіп отырмын. Сендерге келдім, таңертеңнен шығып, енді өзіміздің қазақтың ақ сөзі бола ма, кейбір кезде жылы болыңдайшы, сонша не болды? Соғыс басталған жоқ. Болмайды. Сол себептен тыныштық. Тоқтаңыз. Енді интернетте сіздер жақсы білесіңіз. Енді мынау негізінде сіздер жақсы білесіздер. Бағытымызды айтып тұр. Осы жерде бұрын келген 42 Қытайдың азаматы бар екен. Ол енді қазір ана жерде 8-9 базасында қазір оларды ешкім, олар содан шықпайды. Тоқтаңыз. Олар осы жерден шықпайды. Қазіргі кезде медициналық аурухана карантинде біз оларды қарап жүрміз. Мен сіздерге сөз беремін. Мен қазір ол шешімді ала алмаймын. Бірақ та мен келіп, содан кейін өзімнің басшылығымен сөйлесем, қай уақытта оларды біз тез ғана
шекараға апарып, ана жаққа жібереміз. Солай ғой. Келістік пе? Сонда барлық сіздердің сұрақтарыңызға мен жауап бердім. Тиіш қана кездесе берейік. Керек болса мен сағат 12-де мынау тағы да бір кездесу өткізіп, сонда келіңіз тағы да бірге әңгімелесейік. Тағы да керек болса, мен сол жаққа болды болса айтыңыз. Қаншама койканы неге дайындады сонда? Құрметті халық, біз негізгі келген шаруамыз, негізгі бірақ сөзіміз түндегі интернетте, ютубта таралған жағдай бойынша кеп тұрмыз. Жақсы ма? Біз шекара жабылсын дедік. Ұқтыңдар ма? Шекара жабылды. Жабылды деп міне біздің облыстың әкімі сөз беріп тұр. 5 азамат, тұра тұрыңыз. 5 азаматымыз шекарада дейді. Ол біреудің күйеуі, біреудің ұлы, біреудің баласы. Ол келсін, осы жаққа карантинге жатсын, емделсін. Үшінші вопрос. 42 Қытайды. Біз мына тас жолмен де жүргенбіз, өлген жоқпыз. 42 Қытайды, пусть егер ауырып араларына шығып жатса, өз ел мемлекетіне барсын. Ауырмаса да барсын. Өз мемлекетіне барсын. Сол жақтан, пока, аға, жолдас әкім бізді деді. Пока, мына коронавирус деген пәле жоғалмайынша біздің жолымыз, біз тас жолмен де жүре береміз, іште өлмейміз. Бәлкім бізге самый главный денсаулық керек. Жолдан бұрын денсаулық керек. Халық солай. Сондықтан 3 вопрос бізде бітті деп ойлаймын. Сондықтан енді негізгі ертең бүгіннен бастап карантинна жолдың бәрі жабылды дейді. Сондықтан енді жұмысымызға барайық. Иә? Сол. Туысқандар, бұлай болсын. Мен қазір 12-де тағы да бір кездесу өткіземін. Содан кейін керек болса, мен сізді арнайы мәселемен осы жерде қабылдаймын. Кім, ана қыздар жаңа сұрады ғой, сағат 12-де мен жиналысты өткіземін. Содан кейін кім керек болса, менімен кездессін. Қандай сұрақ бар, өмірлік мәселе болса да бірге кездесейік. Сонда тағы да сіздерді қабылдаймын. Мысалы, жаңа әкім мырза бізге айтты, осы мына инфекционныда біз бәрін оборудовать еттік. Бірақ сіздер бәріңіз білесіздер, оған жабдықталған, қаншалықты жабдықталған. Мысалы, біздің халықтың сұрауынсыз, ана ауылды неде жасаймыз деді, бірақ халық қарсы. Сонда бізге қалай сіздер, қалай сондайға барасыздар? Тұратыңыз, мен болайын, сол сізге айтайын. Енді сіз жылы сөзбен бізге жауып тұрсыз. Біз қазір мына инфекционны бәрін жөндейміз, сөйтеміз, бүйтеміз. Халық сіздерге сенбейді, растырмы? Сіздер онда басқа нелерде сияқты Алматы не Астанаға апарыңыздар, оборудованный, бүкіл жабдықталған сол жерге жеткізіңіздер. Мына халықтың күнінің сіздер сенбейсіздер. Содан кейін шекара жайлы бізге нақты әр адам үйінде бұлай дұрыстап ұйықтайтындай сенімді болып жабық екені бізге көз жеткізді. Сіз кешіріңіз, аға, сіз кешіріңіз. Бірақ қазір халық, сіз айттыңыз ғой, мен сөз бердім. Шекара жабық. Не? Қаншама халықтар айтыңыздар. Кім сенді сол сөз? Сенім жоқ, сіз маған кешіріңіз, оған ешқандай күнәм жоқ. Сұратыңыз, сондықтан біздің талабымыз мына 5 адам, мен түсінем, ол әкімнің біздің туысымыз, ол да қазақ, сіз ондай неге, бізде ондай неге алдамаңыздар. Ол қазақты біз жаңа кіргізе қояйық, біз қазақпыз ғой, біздің бауырымыз ғой деп, оның бәрі дұрыс, бірақ бізге специализированный немеге жеткізсін. Ол мына жерде емделуге болмайды. Инфекционный жағдайын білеміз, аудандық аурухананың жағдайын білеміз. Емдей алмайды. Тұратыңыз мен ойымызды аяғына дейін жеткізіп алайық. Емдей алмайды. Жерлестер, анықтама берейін. Мына кісі дұрыс айтқан жоқ, неге десеңіз. Мысалы, о кісілер ауру болса, онда біз өскеменге қайтеміз. Сау кісі болса, онда орыстың бір медициналық термині бар, карантинін өтеді. Ал онда, мына шекарада біз көрсек, ауыр болып келсе, онда сөзсіз біз оны өзіміздің арнайы машинамыз бар, капсулер, оны біз сразу өскеменге қайтеміз. Оқтыңыз ба? Сол себептен сіз жала жаппаңыз. Мен тағы да айтып отырым, туысқандар, мүмкін осы кісілер сау болғанда
Тек қана осы жерде инфекционный бөлімде карантин өткен. Бірақ та ауру болса, онда біз сол күннің кезінде, сол минуттың өзінде біз оларды Өскеменге арнайы ауруханаға әкетеміз. Mikrofon versene. To'xtang. Bermey жатыр. Mikrofon. Endi bir mikrofon kerak. Onda былай, to'xtang. Bastarga qayda? Bastarga. Yo'q, ular kelmaydi. Bastarga qayda? Shuni aytaman, ular Onda kelmaydi. yo'q, to'xtang. Kim qayda? Oblastning bastarga qayda? Xalq kimda yo'q, ular qayda? Kimda? İlyas qayda? İlyas qayda? Bundaga. Mine, hazır söz облыстық басдаргерге берейін. Ол сіздерге айтып береді, қандай медициналық көмек береді. Аса құрметті Зайсан аудан тұрғындары. Енді бір сыпыра кішкене сабырлық сақтасаңыз, мен сізге ақпаратты жеткізейін. Менің атым Ильяс Мұхамеджан, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысымын. Факт бойынша қазіргі таңда Қазақстан Республикасының кез келген жерінде де коронавирустық инфекциямен ауырған адам жоқ. 100% ақпарат. Ең біріншіден жаңа облыс әкімі айтылғандай, науқастарды, келген адамдарды, шекарада қарсы алып тепловизормен қосымша дәрігерлер қарайды. Егер де денсаулығында өзгерістер болатын болса, дене қызуы көтерілген, тұмау белгілері жөтел болатын болса, оларды Өскеменге алып кетеміз. Егер де ондай өзгеріс жоқ болса, осы инфекциялық бөлімшеге жатқызып, 14 күн бойы бақылаймыз. Олар ем қабылдамай, тек бақылауда болады. Мына халық, мына ойларыңыздар, сізге қазір айтып жатыр. Мына қазір 15 күн жатады. Егер де бәрі дұрыс болса, олар шығады. Оған жарайды, ол белгілі дүние. А егер дұрыс болмаса, сонда не болады? Мына карантинге арнайы Астана ма, не Алматы ма, осы қазір өтіп жатты ғой біздің спецрейспен алып келді ғой Уханьнан, мысалы, спецрейспен біздің жерлестерді алып келді. Ешкім оған қарсылық көрсеткен жоқ. Бірақ солардың бәрін арнайы жабдықталған не жатқызды. Сол кезде карантинге жатыр. А неге біздің мына 5 азаматымыз денсаулығында, мысалы, біз жергестер сол 5 сіздер айтыпсыздар. 5 азаматтың сіздер тағдырын ойлаңыздар. Неге сіздер оларды шетке тақтырасыз? Неге солар ар жағын, олардың денсаулығын неге біз ойламауымыз керек? Неге олар жай ғана мынандай бір аудандық бір инфекционныйда жатып, жай ғана жатып шығу керек? Соны ойлаңыздар халық. Біздің талабымыз қосылса, біздің талабымыз сол арнайы жабдықталған мәселе ол шыққанда емес. Мәселе ол шыққанда емес. Біз шыққанды тосып отырмауымыз керек. Олардың денсаулығын қауіп қатерге төкпеуіміз керек. Арнайы сондай неге қаралсын. Біздің талабымыз сол. Жаңа сіз айтыңыз, мына кісі жала жауып тұр деп. Енді бұлай ғой мәселе. Сіз айтасыз, содан ауру анықталмаса деп, иә? Ал инкубационный периодта адамда температура болмайды, дұрыс қой? Болмайды, ол білінбейді. А инкубационный периодта вирус передаваться ете береді. Көрдіңіз бе? Вот мәселе сода ғой. Қазір мысал үшін сіздер оларды мұнда жатқызасыздар. Иә, жатқызасыздар. Жарайды, біз қарсы емеспіз, ана что? Ол біздің азаматтар қайту керек. Канада Алматыда жатқызған нелер бар ғой, специализм. А мына біздің аудандағы нелер? Больницада жоқ ондай жағдай. Келмейді ондай нәрсе. Жоқ ондай жағдай келмейді. Ауру болмай қойсын ол кісілер. Ауру болмай қойсын. Инкубационный период ол передавать ете береді. Ол аурудың мемлекеті онымен ақша кететін міндетті. Сауқымызды бала-шағамыз ойнаймыз ғой. Сұрағыңыз өте орынды. Біріншіден, Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласындағы болған жағдай бойынша түсіндірейін. Ол ауруханаларда емделген жоқ. Тек күнделікті дене қызуын тексерді. Ол бұрынғы аурухана, туберкулездік аурухана.
Онда ешқандай арнайы коронавирустық ауруханалар жоқ Қазақстанда. Сондықтан олар, бұл науқастар, бұл азаматтар, Уханьнан келген азаматтар ауру адам емес. Оларды алып келіп, мемлекет президентінің тапсырмасымен Қытайдан алып келді, өзіміздің бауырларымызды. Оларды Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында жатқызып бақылады. Ешқандай қарым-қатынас болған жоқ. 14 күннен кейін олар жазылып өзінің денсаулығына байланысты шықты. Қазіргі таңда республиканың бас санитарлық дәрігердің негіздемесі бойынша барлық Қытайдан келген азаматтар, біздің азаматтар, бауырларымыз осындай ауруханада 14 күн жатады. Ол арнайы аурухана емес, инфекционный аурухана, бәрікі бірдей. Бітті, олар жатады, ем қабылдамайды, тек бақылауда болады. Құрметті жерлестер, Даниял Кенжетайұлы, мына үкіметіміздің бұйрығы шыққанына міне 1 айдан асты. Біздің таможня әлемге дейін ашық. Күнде жаяу 30 адам кіріп, 30 адам шығып жатыр. Сіздер жаптыңыздар да бізге обещание бересіздер. Әлі де шығады да, әлі де кіріп те жатыр. Дұрыс айтасың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баяғыда өзінің әскері соғысып жатқанда шапқыншы кеп айтыпты. Пайғамбарым біздің әскерімізден оба шықты деп. Не істейміз деген? Оба шықса сол күркелеріңде жатыңдар, ешкім ешқайда шықпаңдар, сол жерде болыңдар, пока емдергенше депті. Біздің қазір қанша мына 21-ші ғасыр, біз 14-ші 13-ші ғасырда 14-15 ғасыр оны айтып кеткен. Біздің қазір міне қанша білімді 21-ші ғасырда тұрып жатырмыз. Сол жерде карантин деген сөзді сол жерде 13-14 ғасыр бұрын айтылып кеткен. Карантин болды ма, сол жерден шықпау керек ешкімде. Мына Қытайдан кірді, мына 44 адам дейді. Біз өзіміздікі 3-4-5 адамыз кірсеміз, 44 адам неге арғат өздеріне жібермейміз? Кетсін арғат өздеріне. Өздеріңіз білесіздер міне. Бұл вирус деген биологическое оружие. Бұл майдан қазіргі уақытта. Қарап отырсаңыздар. Өздеріңіз білесіздер. Мына сибирский язва деген 1 ғасыр бойы мына өлмейді. Ұқтыңыздар ма? Оны қазір қандай неменемен күзетеді? Вирусқа шығып кетпесін деп. Егер қазір өзі өкімет айлап адам баласы ойнап тағарды ғой бәрдің міне. Қазір мысал үшін біреудің мысал үшін рухы, жаны. Егер сен қазақ болатын болсаң, солған байланысты бір биологический неменен қаптатып жіберсе, орыс еврей өлмейді. Қазақтар ғана мысал үшін өледі. Биологический оружиенің күштілігі сондай тегінде. Сондықтан мен міне Даниял Ахметов айтамын міне мырзаға. Кенжетаев кешіңіз я. Кенжетаев. Мына границадан ашылған айтқан бұйрық шыққалы президент шыққалы 1 ай болды. Әлі жабылмай тұр. Машина шықпаса да жай адамдар кіріп шығып жатыр. Оны тоқтату керек. Өлмейді, бір айға неткізіп. Қытайсыз өлгеніміз жоқ, құртмаймыз десек те өлмейміз біз. Нәпсімізді тыяйық. Сондықтан бұл қазір жаяуды кірмесін, неметпесін барлық граница толық жабылып, ана өзіміздің немереге әскерлерге өткізу керек. Ешкім өтпесін. Мына жақтан қыртып, біз өзіміз азаттарымызды беріп шығарады екенбіз. Мына жақта жүрген қытайларға біз өзіміз жұқтырады екенбіз. Ол түкіріп кетті. Одан қанша микроб тұрады. Сондықтан мына олардың біз ешкім зерттеп көрген жоқ. Баста әрі келді ғой. Кім біледі? Бүкіл дүние жүзі таба алмай жатыр мысалы үшін. Әне, қанша міне немелер беріп жатыр, премиялар беріп жатыр, кім табады дегенге мысалы. Миллиондап, миллиардтап ақша тұрып жатыр, кім табады дегенде. Біз оны білмей тұрып, енді барып кіргіземіз дейміз. Сонымызда әділдік пе? Әділдік емес. Сондықтан 21-ші ғасырда тұрамыз. Кіргізбеу керек. Мұнда тұрған қытайлықтардың азаматтарын кешіріңдер, пока жолдарын керегі жоқ, сол жаққа барыңдар, емделіңдер деген. Ағайын, мынау қазақшаның мақал бар ғой. Ауырып, емді дегенше ауырмайдың жолын дейді. Қазақтың мен айтып кеткем жоқ, осыдан бәленбай ғасыр айтып кеткен. Ал енді мынау халық деген, Даниял Кенжетай, халық деген мемлекеттің алтын қоры. Алтын қоры. Бұл халық неге білмейді, неге жиналып тұр? Осыдан 1 ай бұрын, жаңа Болат айтып кетті ғой, 1 ай бұрын, тұра тұршы, 1 ай бұрын айтты осындай, міне шекара жабылады айтты. Тоқаев немересін естідік президенттің.
естідік. Міне жабылады айтетпейді. Жабылған жоқ күнде. Автобус күнде сабылып жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Автобус күнде сабылып жатыр. Кімдікі автобус? Вот сол кімдікі. Шекарам неге жабылмайды? Жаңа Болаттың айтып отырған сөзінің жаны бар. Дұрыс айтады. Бірінші жабылды дейсіз. Шындай жабылған. Жабылған жоқ. Және де. Сөзді бөлмеңдер. Және де міне. Кеше Қарсеректе жолдадым көріп жатырмын. Анда шулдады, мұнда шулдады дейді. Халық мына жерге неге жиналып тұр? Үгіт насихат осыдан 10 күн бұрын осындай жағдайда халық неге білмейді? Міне бірінен бір естіп кеп шұғылдап тұр. Егер бәрі үгіт насихат жұмысы жүргізіліп айтпайтса бүйтіп тұрмас еді. Жарайды, осылай міне әкімшіліктен. Микрофонды бер микрофонды. Айналайын қалайық, мынау не сұмдық. Айналайын ана, мектептің бәрін жауып, қазақты қатындарына дейін шашынан сүйреп, бәріне кісенді кигізіп, көтендеріне чегені қағып, ойларына келген істеді, бәрінің жатырын құртты, баласын құртты. Енді біз немене Қытайды кормить етуіміз керек пе? Қытайдың өзінің жері жетеді ғой. Неге бұл сұмдық қой мынау? Енді мына Зайсанды құрту ғой бұл, онан басқа түк емес мынау. Сен өзіңнен өзің қашып кетесің, бұл сондай нәрсе. Өзіңнен өзің қашасың, өйткені сен балаңды қорғауың керек, семьяңды қорғауың керек, өзіңнен өзің қашасың. Әне алтын қазды сен немене мұқым ауылды көшіріп жіберді. Күршімді. Соны естімейсіңдер ме? Біліп отырсыңдар. Күршімде 3 ақ үй ме 4 ақ үй қалыпты. Видеодан көрсетті. Олардың бәрін малын түгел бруцеллезге шығарып жіберді. Біздің өзімізде де кесел көп. Бәрін бруцеллезге шығарып, мына біздің Зайсан районында да солай. Малдарын бруцеллезге шығарып, кім заң көз, оның малы бруцеллезге шықпайды. Кім заң білмейді, түгел сүйретіп әкетеді. Иә, бәрі малмен қазақ, малмен ғана күн көреді. Ол солай нәрсе. Оқтың ба, бұны бұрын шығарған жоқсыңдар, чулаған жоқсыңдар. Действительно, бруцеллезді мына кісі бірінші естіп тұр, міне. Чуламағанның қазақтың жуастығының кесірінен осылай болды. Таяқта қалды ғой қазақтар, ауылдың қазағы таяқта қалды. Енді күршімнен кебін біз киеміз. Ертең еріксіз осы Зайсаннан қашасың. Бұл вирус кірді ме, кіргенен кейін жұқпай тұрмайды. Сен қазір қытымау болып тұрып әт пішудеш, мен мына кісінің жанында тұра алмаймын. Қайтып мен мына кісінің жанында әт пішу деймін. Сол сияқты, енді бұл кім, сіз енді бізді қорғауыңыз керек қой. Қалай енді бұл халқыңызды үстіп чулатып қойып, Нұрсұлтанға апарсын. Болды, Нұрсұлтанға апарсын. Туысқандар, жерлестер, мен енді сізбен бірге тұрмын ғой. Басқа жерде тұрсам, теледидармен сөйлесем, мен сізбен бірге тұрмын ғой. Мен сізден қашқан жоқпын, мен сізге келдім, ақылдасып отырмын. Мен сіздерді естіп отырмын. Міне бір пікір түседі, екінші пікір түседі. Содан кейін ойланып бір шешім аламыз ғой. Тағы да кім сөйлейді? Барлығын қазір естейік. Неге десеңіз маған да өте дұрыс. Мінекей, Сәлеметті Зайсан халқы түнде сартерек ауылында көтеріліс болды. Өйткені Дайранбай төсекті қай уақытта кіргізгенін білмейміз. Біз қандай ештеңе білмейміз. Қай уақытта кіргізіп, қай уақытта сонда тығып әкеп 50 адамды біздің сартерекке кіргізбекші болған. Түнде көтеріліс болды. Айнабұлақта көтеріліс болды. Енді мен Бексонияға Қытайдан кіргеніне қарсымын қазір. Менің 3 балам жатыр, 5 айлық балам жатыр. Келінім бүгін ертең босанғалы тұр. Мен қарсымын о жер. Егер ешқандай кіргізетін болса, басқадай шара қолдануға тура жетіп тұр. Өртеуге керек. Тағы кім сөйлейді? Ардагер дәрігерге беріңіз. Ардагер дәрігерге беріңіз. Аға, сізге айтатынымыз, сіз мына халықты ренжімеңіз. Себебі, халықтың бүйтіп шығудағы себебі, бір айдың алдында біздің президентіміз жауылды, шекара жауылады деген. Сонымен халық сеніп жүрдік біз. Бірақ келіп
жатыр ма, кетпей жатыр ма бізге белгісіз. Мен міне Сартерек ауылынан келдім. 3 күннің алдында бізге құпия түрде халық білмейді. Төсекті кіргізіп, бәлембай Қытайды келтірмекші болған. Сонымен халық 3 күннен кейін біліп барып, сулап жүріп, төсекті қайтадан қайтарып, бетін қайтардық аға. Сонда менің мына жерде айтатынымыз, мынау енді егер ауру тараса, біздің ертең күніміз не болады? Бүрсілез деп малымызды құртып жатыр. Енді ауру деп халықты құрса, мына жайсаңда халық қалмайды. Жол кімге керек? Бізге жол емес, халық бізге жол емес, жан керек. Енді мына шекара әбден бекіп, Қытай әбден ауруынан айыққан кезде заңды түрде келіп, жолын салуына қарсы емеспіз. Оған дейін ат-арбамен жүре беруіміз керек болады. Мысалы Қытайды қазір аға, сіз де біледі, халық та біледі. Халықты қамақ қойып, өз-өзі жинайды. Звонокпенен тапсырма беріп, бір-біріне жолатты. Қытайдың өзі сондай сақтанып отырғанда, біз де енді сақтануымыз керек қой, іргеде отырмыз. Сонда ол Қытай неге келеді? Сонда мына халықтың, мына халық қайтқанда не? Ана 42 адамды кетіруге сөз беріңіз. Мысалы, неше күн ішінде 42 адамды кетіресіз, соған сөз беріңіз де, одан мына халықтың комиссиясы осын анықтап тұрсын. Халықтың комиссиясы осын.